गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप प्लस टू जो फिजिक्स का फस्ट यूनिट आ वो आप नैक्सट टॉपिक करांगे इलैक्ट्रोस्टैटिक जो साडा यूनिट सीगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलैक्ट्रिक चार्ज जो तुसीं कीता तो सानू मैं करवाया सीगा कि इलैक्ट्रिक चार्ज दो तरह का हुंदा, चार्ज दो तरह का हुंदा, एक प्लस वाला पॉजिटिव इनू प्लस क्यू दे नाल लिख दिंदे आ, एक हुंदा नैगेटिव जिन्हों माइनस क्यू दे नाल लिखते हैं। ठीक है, उन्हां दियां कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे गल कर रहे हैं आपां। उहदे विच सब तो पहली हैगी एडिटिविटी ऑफ द इलैक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी का मतलब की आ एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ टू इलैक्ट्रिक चार्जेस। मान लो एक बॉडी ए है साडे कोल, उहदे ते हैगा आ मान लो जिद्दां एग्जाम्पल दे दिंदा है, एक बॉडी ए आ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆ +5। ਇੱਕ ਬॉडी ਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ +3। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਬॉडी ਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬॉडी ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਬॉडी ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ 5 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ +5, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ +8। दोनों चार्ज की हो गए ऐड हो गए। मान लो इत्थे +5 रहिंदा पर बी दे उत्ते चार्ज हुंदा -3, तो फिर की हो जाना सीगा इन्हां दी जिहड़ी है सबट्रैक्शन हो, यानी कि जो मैथ का कंसैप्ट आ कि दोने जे सेम आ प्लस प्लस आ तां फिर की हुंदे हुंदे ऐड होने आ, जे दोने माइनस माइनस आ तां भी ऐड हो जाने आ, ते पर साइन किहड़ा लगना हुंदा आ, ठीक है, नैगेटिव का। तो जे एक प्लस आ तो दूजा माइनस आ तो फिर की हो जाने होंगे सबट्रैक्शन हो जानी होंगी आ। ठीक है, यानी कि जे एक बॉडी के उत्ते +5 चार्ज आ, दूजी बॉडी के उत्ते -3 चार्ज आ, तो जी हुण नवीं बननी है उस बॉडी के उत्ते किहड़ा चार्ज रहना +2। ठीक है, इस कंसैप्ट नूं असीं बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द इलैक्ट्रिक चार्ज। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬॉडी ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ Q1 ਚਾਰਜ ਆ, ਦੂਜੀ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ Q2 ਚਾਰਜ ਆ, ਤੀਜੀ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ Q3 ਚਾਰਜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Q ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਲ Q ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਲ Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ Q1 + Q2 + Q3। देखो डेफिनेशन हुण एक बारी रीड करते हैं कि इलैक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, दैट इज टोटल चार्ज ऑन एन extended body is the algebraic sum of the charges in the different regions of the body। रीजन का मीन हुंदा है डिफरेंट क्षेत्र, जेडे खेतर वा वखरे वखरे हिस्से। डिफरेंट रीजनस का मतलब की है वखरे हिस्से। ठीक है, जिस तरह मान लो आ कोई हैगी है बॉडी मेरे को, एक दे इत्थे Q1 चार्ज है, इत्थे Q2 पिया, इत्थे किते Q3 पिया, इत्थे Q4 पिया, तो इस बॉडी दे उत्ते टोटल चार्ज कितना हो जाना Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ठीक है, हाँ वो चीज़ देखनी है कि तुहाडे को वो चार्ज जिहड़ा पॉजिटिव आ तो ऐड हो जाने, जे चार्ज नैगेटिव आ तो फिर की हो जानी सबट्रैक्शन हो जानी है। ठीक है, क्योंकि आ वाला कंसैप्ट याद रखना है। ठीक है, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। जे मान लो Q1 पॉजिटिव आ Q2 नैगेटिव आ तो फिर दोनों की हो जानी सबट्रैक्शन हो जानी। वो जो मतलब मैथ का कंसैप्ट होंदा है वही वाला लगेगा। नैक्सट हैगी है सैकेंड प्रॉपर्टी जिहड़ी इहदी हैगी आ वो हैगी है कंजरवेशन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। कंजरवेशन जिहड़ा कंजरवेशन है वर्ड कित तो मिल के बने कंजर्व्ड तो। कंजर्व्ड का मतलब की हुंदा कि कांस्टेंट रहना। ठीक है,
ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ the law of conservation of electric charge, the net electric charge मतलब algebraic sum of, जो मतलब ऊपर आप कीता algebraic sum of positive and negative charges in an isolated system remains constant। isolated system, isolated ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। remain constant ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਸਿਲਕ ਵਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੋਡ, ਇੱਕ ਆ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੋਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਲਾਸ मतलब ਕੱਚ ਦੀ ਰੋਡ ਆ, ਸਿਲਕ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੀਤਾ, ਰਗੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 0। ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਸੀਗਾ? 0 ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਕ ਦੀ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ? ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੇ, ਸਿਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ? ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ। 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ -3 ਵਾ, ਇਹਦਾ +3 ਆ। ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਰਿਹਾ? 0 ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇਨ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਡੀਅਮ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? 0 ਆ। ਪਰ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਇਹਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆ ਪਲੱਸ ਵਾ, ਆ ਮਾਈਨਸ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 0 ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? 0 ਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਿਆ ਕੀ NaCl, मतलब कोई चार्ज नहीं, फिर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, कहने का मतलब की है कि जिन्ना चार्ज स्टार्टिंग दे विच होएगा उन्ना ही चार्ज फाइनल बचेगा जे तुसी आइसोलेटेड सिस्टम लैने आ, मतलब सिस्टम दे उत्ते किसे होर किसे तरह का कोई तुसी चेंज नहीं किया हैगा। ठीक है, थर्ड आ जाता है टॉपिक जिहड़ा इहदा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज की आ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਐਨੀ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਚਾਰਜ which is an integral multiple of basic or elementary charge E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग की है कि एनी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी, एनी चार्ज बॉडी हैव चार्ज विच इज इंटैग्रल मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करांगे, इंटैग्रल मतलब किसी टर्म दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, किहदे नाल करांगे, ऑफ द बेसिक और एलीमेंटरी चार्ज E। कहने का भाव की है कि चार्ज आप जे क्यू दे नाल डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू की होगा N, N की है इंटैग्रल मल्टीपल N इंटू E। N की वैल्यू की होगी, N की वैल्यू तुहाडे कोल -3, -2, -1 कोई भी हो सकती, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, इधर नूं भी कोई भी वैल्यू, इधर नूं भी कोई। E की आ, E जिहड़ा आ वो आ बेसिक चार्ज जां एलीमेंटरी चार्ज। E हुंदा आ एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते कितना चार्ज हुंदा आ, ते इह तुसीं जिहड़ी आ +1 दे विच ये टॉपिक तुसीं चंगी तरह पढ़दे आ कि एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते चार्ज कितना हुंदा आ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਮ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਲਈ A ਜਿਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਜਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤੇ 2, मतलब N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2 ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ E। ਠੀਕ ਆ, E ਕੀ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ, 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ, 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1.6 × 10⁻⁻19, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2E। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, E ਕਿੰਨਾ ਆ, 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ NE, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ NE। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆ। ਇਨਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਡੀ A, ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ +5 ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂ +5 ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ Q1 ਚਾਰਜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੂਵ ਕਰਵਾਤਾ, ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀਗੀ, Q ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1 ਲਗਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਆ, ਰੈਸਟ ਤੇ,
ਰੈਸਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਖੜੀ ਆ ਕੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਰਹਿਣਾ, Q1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।